Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү практикалык сабактын темасы пределдер жана аларды чыгаруу ыкмалар. Каралуучу маселелер: пределди касиеттерин колдонуп чыгаруу, чексиз бөлүнгөн чексиз түрүндөгү аныксыздыктагы пределдер жана аларды чыгаруу ыкмалар. 0 бөлүнгөн 0 түрүндөгү аныксыздыктагы пределдер жана аларды чыгаруу ыкмалар. Иррационалдык туйутмалар. Çeksiz, kemitilgen çeksiz türündögü anıksızlıktagı predelder jana aарды чыгаруу ыкмалар. Экинчи универсалдык пределдер. Кана эмесе балдар, ушу ар бир суроого кененирээк токтололук. Биринчи, пределдерди кадимки алардын касиеттерин колдонуп түздөн түз чыгаруу ыкмасын карайлы. Өткөн лекцияда баарыңар тааныштыңар. A bölüngön 0 barabar çeksizge ekenini. A bölüngön çeksiz barabar 0 ekenini bile aldık. Al emi 0 bölüngön A barabar 0'go bu mektep kursundagı matematikadan sizler bilesiңер. Predeldi çıgaralık. Tömönkü predeldi karaylı. Predeldi çıgarış üçün predeldegi tuýutmanın özgörmögü x'ni umtulgan sanın koyuş gerek. Bizdin uçurda x'ız 2'ye umtulatat. Oşunduktan biz x'tin orduna 2'ni koyuyoruz. 2'nin kubu plus 4 köýtülgön 2'nin kvadratı plus 4 köýtülgön 2 barabar 32. 2 koşulgan 2 köýtülgön 2 minus 3 barabar minus 4. Jıйынтыгында minus 8'ge barabar bolot. Tömönkü predeldi karaylık. Mında x umtulat 0'gö. Demek x'in oruna biz 0'du koyuyoruz. 0'du koygondan keyin bizdin predel 5 bölüngön 0'gö barabar boldu. Bu biz aytkanday A bölüngön 0 çeksizdi beret dep eskerttik. Demek 5 bölüngön 0 barabar çeksizge. Üçüncü uçurun karaylık. X çeksizge umtulgan uçuru. Mında x'tin orduna biz çeksizdi koyuyoruz. Jıйынтыгында orduna koygondan keyin 5 bölüngön çeksiz boldu. Al emi A bölüngön çeksiz barabar 0 bolgonduktan anda 5 bölüngön çeksiz da 0'gö barabar bolot. Demek biz 3 uçurun karadık. Birinci x kalagan sanga umtulgan uçuru, x 0'gö umtulgan uçuru jana x çeksizge uçuru. Çeksizge umtulgan uçuru. Egerde x'tin orduna biz umtulgan sandı koysok, anı predeldi tabalsak, anda bul түздөн түз чыгаруу ыкмасы деп айтабыз. Ал эми ордуна койгондон кийин бизде төмөнкү аныксыздыктар пайда болсо, анда бул аныксыздыктарды ачуу үчүн биз ар бирин өзүнчө карайбыз. Алгач биз чексиз бөлүнгөн чексиз түрүндөгү аныксыздыктарды карайлык. Ал үчүн төмөнкү пределди чыгарайлык. Бизге предел en çeksizge umtulgandagы предел берилсин. Энин ордуна çeksizди койгондо биздики çeksiz bölüngөн çeksiz аныксыздыкты берет. Бул пределди чыгарыш үчүн биз алымында бөлүмүндөгү дагы өзгөрмөнүн эң жогорку даражасын издейбиз. Бул учурда эң жогорку даража en 5-ci даража. Anda biz predeldi çıgarış üçün alımında bölümünde uşu en jogorku darajaga bölüyoruz. Demek en 5-ci darajasına bölüyoruz. Ar bir müçösün alımının ar müçösün en 5'ge bölüp çıkabız da bölümünde ar bir müçösün en 5-ci darajaga bölüyoruz. En 5'ci daraja bölüngön en 5'ci plus en kvadrat bölüngön en 5'ci plus 1 bölüngön en 5'ci daraja. 3n'nin kubu bölüngön en 5 plus 5n kvadrat bölüngön en 5 plus 4 bölüngön en 5'ci daraja. Kıskartudan keyin bizde predelde tömönkü tuýutma payda boldu. 1 plus 1 bölüngön n'nin kubu plus 1 bölüngön n'nin 5'ci darajası. 3 bölüngön n'nin kvadratı plus 5 bölüngön n'nin kubu jana 4 plus 4 bölüngön n'nin 5'ci darajası. N'nin oruna çeksizdi koysok, 1 bölüngön çeksiz 0 bolorun bilip, anda bizde alımında 1'ge barabar bolot, al emi bölümü 0'gö barabar bolot.
жыйынтыгында 1 бөлүнгөн 0 чексизди берет. Төмөнкү мисалды карайлы. Бул учурда жогорку даражасы x'tin жогорку даражасы 4-чү. Демек алымында бөлүмүндө 4-чү даражага бөлөбүз. X'tin 4-чү даражасына бөлөбүз. Бөлүүдөн кийин бизде пределдеги туйтма 3 минус 5 бөлүнгөн x'tin кубу 1 кошулган 1 бөлүнгөн x'tin квадраты минус 2 бөлүнгөн x'tin 4-чү даражасы калат. X'in ордуна чексизди койгондо алымында 3, ал эми бөлүмүндө 1 болот. Жыйынтыгында биздин предел 3кө барабар болот. Төмөнкү пределди карайлык. Предел x чексизге умтулуп атат, тамырасында 3x плюс 7 бөлүнгөн x минус 3кө. Бул пределди чыгарыш үчүн биз дагы жогорку даражасын карайбыз. Эң жогорку даража x'тики 1-чи, демек алымын да бөлүмүн да x'ка бөлөбүз. Тамырдын астына киргизиш үчүн, квадраттык тамырдын астына киргизиш үчүн x'ти биз квадратка көтөрүп алабыз. Демек алымын x квадратка бөлгөндө 3x квадрат бөлүнгөн x квадрат калат 3 бөлүнгөн x жана плюс 7 бөлүнгөн x квадрат. Ал эми бөлүмүндө x бөлүнгөн x 1 калат жана 3 бөлүнгөн x 3 бөлүнгөн x болот. X'tin ордуна чексизди койсок, анда 0 бөлүнгөн 1ге барабар болот. Демек бул 0гө барабар. Биздин предел 0гө барабар болот. Эми жыйынтыктайлык. Демек, эгерде биз биринчи учурун караганда түздөн түз пределди касиеттерин колдонуп түздөн түз чыгаруу ыкмасын карасак, ордуна койгону аныксыздык бербесе, биз ошол бойдон чыгарып коебуз. Ал эми чексиз бөлүнгөн чексиз аныксыздыгын берсе, анда алымын да бөлүмүн дагы ошол туйтмадагы эң жогорку даражадагы өзгөрмөгө бөлөбүз. Эми үчүнчү учурун карайлык. 0 жана бөлүнгөн 0 түрүндөгү аныксыздыктар. Мында пределди чыгарыш үчүн биз ошо аныксыздык 0ду берген чекитти жок кылганга аракет кылабыз. Башкача айтканда, ошол туйынтманы кыскартканга аракет кылабыз. Төмөнкү пределди карайлык. Эгерде x 2-ге умтулса, ордуна койгондон кийин биз 0 бөлүнгөн 0 деген аныксыздыкты алдык. Анда бул пределди чыгарыш үчүн алымынан x'ти кашан сыртына чыгарабыз. Ал эми бөлүмү бизге x минус 2-nin квадратынын формуласын берет. Эми x минус 2 окшош көбөйтүүчүлөр болгондуктан аларды кыскартабыз дагы. Бизде жыйынтыгында x бөлүнгөн x минус 2-ге барабар болот. X'tin ордуна 2-ни койсок, анда 2 бөлүнгөн 0. А муну билебиз, санды 0гө бөлсөк, чексиз болорун бир сыйра кайталап алдык. Демек, бул барабар чексизге. Дагы бир пределди карайлык. Бизге төмөнкү предел берилсин. Эгерде x'tin ордуна 1ди койсок, анда биз 0 бөлүнгөн 0 аныксыздыгын алат экенбиз. Анда бул аныксыздыкты ачуу үчүн биз алымын да бөлүмүн да x минус 1ге бөлөбүз. Алымын x минус 1ге кадимки санды санга мамыча түрүндө бөлгөндөй кылып бөлөбүз. Алгач 2x квадраттан беребиз. 2x квадратты x'ка көбөйтсөк, 2x куб минус 2x квадрат болот. Минус кемитсек, минусубуз плюс болот дагы, берде минус x квадрат калат. Плюс берде x'убуз жок болгондуктан биз жөн эле 0 көбөйтүлгөн x деп жазып алдык да түшүнүктүү болуш үчүн. Ошондуктан минус x'тан берсек, минус x квадрат, минус менен минусту көбөйтсөк плюс x. Кемитсек, берде минус x калат да, 1ди бияка түшүрөбүз. Анан минус 1ден беребиз. Ошондо көбөйтсөк, минус x плюс 1 болот. Кемитсек, 0гө барабар. Демек, биздин алымыбыздагы көп мүчө x минус 1ге так бөлүндү. Ушундай эле жол менен биз бөлүмүн дагы x минус 1ге бөлөбүз. Жыйынтыгында биз 3x квадрат плюс 4x минус 7 туйынтмасын алабыз. Демек, алымы төмөнкү көбөйтүүчүлөргө ажырады. X минус 1
жана 2x квадрат минус x минус 1'ge. Ал эми бөлүмү x минус 1 3x квадрат плюс 4x минус 7'ge барабар болгон көбөйтүүчүлүк ажырады. Бул көбөйтүүчүлөрдү биз ордуна коюп, пределдеги туйтмага мындан x минус 1 менен x минус 1'ди кыскарткандан кийин бизде 2x квадрат минус x минус 1 бөлүнгөн 3x квадрат плюс 4x минус 7 калат. X'тин ордуна 1'ди коюп көрсөк, кайра 0 бөлүнгөн 0 болот. Кайра эле аныксыздыкты алдык. Бул аныксыздыкты кайра ачыш үчүн же пределди чыгарыш үчүн биз төмөндөгү жол менен да чыгарсак болот. X минус 1'ге бөлсөк болот. Бирок биз азыр башка жол менен чыгарганга аракет кылалык. Ал үчүн биз алымын да бөлүмүн да теңдеме түрүндө жазып алып, жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратабыз. Башкача айтканда, алымын теңдеме түрүндө жазып алып, дискриминантын таап, анын тамырларын табабыз. x1 барабар минус 0,15'ge, ал эми x2 барабар болот экен 1'ge. Ошондой эле жол менен бөлүмүн да теңдеме түрүндө жазып алып, дискриминантын таап, анан алардын тамырларын табабыз. Тамырларын таап алгандан кийин белгилүү формула боюнча жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратабыз. Формулабыз a кашанын ичинде x минус x1 көбөйтүлгөн x минус x2 болчу. Биздин учурда x'ыбыз минус болгондуктан бери плюс, экинчибиз минус 1. 2'ни биринчи кашага көбөйтсөк 2x плюс 1, анан көбөйтүлгөн x минус 1 болот. Ушундай эле жол менен экинчи туйутмабызды дагы ажыратып алып, ордуна коебуз. Мында дагы 3'тү биз биринчи кашага көбөйттүк. 3x плюс 7 болду. Ордуна коебуз. Койгондон кийин окшош көбөйтүүчү болот. x минус 1, аларды биз x минус 1'лерди кыскарткандан кийин 2x плюс 1 жана 3x плюс 7 туйтмалары калат. Ордуна x-тын ордуна 1'ди койсок, жыйынтыгында биз 3'тү алабыз алымында, ал эми бөлүмүндө 10го барабар болот. Башкача айтканда 0,3'гө барабар болот. Төмөнкү пределди карайлык. Бул пределди биз дагы башкача жол менен чыгарганга аракет кылабыз. Алгач n'ин ордуна 1'ди коюп көрөбүз. 1'ди койгондон кийин 0 бөлүнгөн 0 деген аныксыздыкты алабыз. Демек бул пределди чыгарыш үчүн биз белгилүү формулаларды пайдаланабыз. Ал үчүн n куб минус 1'ди a куб минус b квадраттын формуласы боюнча ажыратабыз. Ал эми n4 минус n4 даража минус 1'ди a квадрат минус b квадрат формуласы боюнча ажыратып алабыз. Ушуну n квадрат плюс 1, n квадрат минус 1. Ал эми n квадрат минус 1'ди дагы ажыратып алабыз дагы. Мында n минус 1 менен n минус 1'ди кыскарткандан кийин бизде n квадрат плюс n плюс 1 калат. Ал эми бөлүмүндө n квадрат плюс көбөйтүлгөн n плюс 1. n'ин ордуна 1'ди койсок, 1 плюс 1 плюс 1 3'гө барабар. Ал эми 2 көбөйтүлгөн 2 барабар 4'гө. Эми жыйынтыктайлык. Эгерде биз пределибиз 0 бөлүнгөн 0 аныксыздыгын берсе, анда ал аныксыздыктарды ачуу үчүн биз алымын да бөлүмүн да x минус a'га бөлөбүз. Мүмкүн болушунча жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратканга аракет кылабыз. Эгерде формулалары белгилүү болсо, анда формула боюнча эле ажыратып коебуз. Эми иррационалдык туйутмадагы пределдерди чыгарганын карайлык. Иррационалдык туйутмадагы пределдерди чыгарыш үчүн эки жол менен чыгарууга болот. Биринчи жолу бул түйүндөшүнө көбөйтүү жолу. Бизге төмөнкү предел берилсин. Мында иррационалдыктан кутулуш үчүн биз түйүндөшүнө көбөйтөбүз. Башкача айтканда 2 кошулган тамыр асты x минус 3'гө көбөйтөбүз. Ошондой эле алымын да бөлүмүн да ушул туйутмага көбөйткөндөн кийин биз a квадрат минус b квадрат формуласы боюнча алымында 2'nin квадраты 4 минус тамырдан бошойбуз. 2 минус менен минус плюс 3. Ал эми бөлүмүн ошол бойдон жазып алабыз. Андан кийин
x kvadrat minus 49'tu. Biz x plus 7, x minus 7 dep ajrata alabız. Birden 7 minus x jana x minus 7'ni kıskартыш üçün biz minustu пределin астына çıkarabız. Andan keyin x minus 7 menen x minus 7'ni kıskартабыз. Жыйынтыгында төмөнкү туйутманы алабыз. Бул туйутмада x'nin ордуна 7'ni койсок, 7 minus 3 жана 7 plus 7. Biz жыйынтыгында minus 1 bölüngөн 56'ны алабыз. Дагы bir пределди карайлык. Мында иррационалдык алымында да бөлүмүндө экенин көрүп турабыз. Бул пределди чыгарыш үчүн биз алымын да бөлүмүндөн да иррационалдыктан кутулуш үчүн түйүндөшүнө көбөйтөбүз. Мында алымында birinci 2 kaşa 3 minus tamır astı 5 plus x menen 3 plus tamır astı 5 plus x 2 kaşa bizge a kvadrat minus b kvadratın formulası boyunca 9 minus 5 minus x'ti beret. Bul kaşanı oşol boydan jaza alabız. Al emi bul tamırda 3 plus 5 tamır astı 5 plus x'ti köçürüp jazabız da bu 2 kaşabız formula boyunca 1'din kvadratı 1 minus 5 minus minus plus x'ti beret. Окшош мүчөлөрүн топтоп биз төмөнкү туйутманы алабыз. Мында 4 минус x'ти кыскартыш үчүн дагы минусун кашан сыртына чыгарып алып анан кыскартабыз. Жыйынтыгында бизде 1 плюс тамыр асты 5 минус x жана 3 плюс тамыр асты 5 плюс x калат. Ордуна x'nin ордуна 4'тү койсок, анда 1 кошулган 1, 3 кошулган 3кө барабар. Мында жыйынтыгында минус 3'төн 1'ге барабар болот. Демек пределыбыз биздики минус 3'төн 1'ге барабар. Эми бизге төмөнкү предел берилсин. Бул пределди чыгарыш үчүн биз a куб минус b кубтун формуласын билишибиз керек. Тамырдан 3-чү даражада тамырдан бошонуш үчүн биз бул кашаны экинчи кашага көбөйтөбүз. Бул 2 каша бизде a куб минус b кубтун формуласын берет. Өзгөрбөш үчүн биз алымын да ошол эле кашага көбөйтөбүз. Демек биринчи алымы ошол бойдон жазабыз. Ал эми бөлүмү x тамыр асты 3-чү даражада тамыр x куб минус 2'nin кубун берет. Мындан тамырдан бошойбуз x-ка барабар. Ал эми 2'nin кубу 8'ге барабар. x минус 8 менен x минус 8 кыскарат. Жыйынтыгына төмөнкү туйутма калат. Андан кийин x'nin ордуна 8'ди койсок, биз жыйынтыгында 12'ni алабыз. Экинчи ыкмабыз жаңы өзгөрмө киргизүү жолу. Пределди чыгарабыз. Бул пределди чыгарыш үчүн биз түйүндөшүнө көбөйтүп отурбай, тамыр асты 3-чү тамырда x менен экинчи даражада квадраттык тамыр x'тин жалпы бөлүмүн табабыз. 3 менен 2'ник 6. Анан жаңы өзгөрмө киргизебиз. x менен t-нын 6-чы даражасын белгилеп алабыз. Себеби 6 3-кө дагы 2'ге да бөлүнөт. Мында x 1'ге умтулганда t дагы 1'ге умтулат. Эми x-nin ордуна t-нын 6-чы даражасын койсок, 6 менен 3'тү кыскартсак, t-нын квадраты калат. Демек биринчи алымында t квадрат минус 1, эми t-ны 1'ге койсок, 6 менен 2'ни кыскартсак, t-нын 3-чүсү калат. Мында a квадрат минус b квадрат жана a куб минус b кубтун формуласын боюнча ажыратып, биз төмөнкү туйутманы алабыз. t минус 1 менен t минус 1'ди кыскарткандан кийин бизде t плюс 1 бөлүнгөн t квадрат плюс t плюс 1 калат. Ордуна t-нын ордуна 1'ди койгондон кийин биз бул пределдин маанисин таба алабыз. Ал 2'ден 2 bölüngön 3, başkaça aytkanda 3'төн 2'ге барабар. Төмөнкү пределди чыгаралык. Мында 3 менен 4'түн жалпы бөлүмү 12'ге барабар. Демек биз x менен t-нын 12-чи даражасын белгилейбиз. Эгерде x-ыбыз 1'ге умтулса, анда t-ыбыз да 1'ге умтулат. Эми x-nin ордуна t-нын 12'син койсок, 12'ni 3'кө бөлсөк t 4'үнчү, t-нын ордуна 12'ni койсок, t 12'ni 4'кө бөлсөк t 3'үнчү.
Мында дагы а квадрат минус б квадрат, а куб минус б кубтун формуласын колдонуп ажырата алабыз дагы. Т минус 1 менен т минус 1ди кыскартсак, анан т'нын ордуна 1ди койсок, 1 плюс 1, 1 плюс 1, демек 2 көбөйтүлгөн 2 4кө барабар. Мында 1 плюс 1 плюс 1 3кө барабар. Жыйынтыгында 1,3'төн 1ге барабар болот. Çeksiz, minus çeksiz türündегі аныксыздыктар. Мындай аныксыздыктардагы пределдерди чыгарыш үчүн биринчи биз жалпы бөлүмгө келтире алабыз. Анан экинчи жолу түйүндөшүнө көбөйтөбүз жана бөлөбүз. Биринчи учурун карайлык. Бизге төмөнкү предел берилсин. Бул пределди жалпы бөлүмгө келтириш үчүн биз алгач минусын чыгарып 1 минус x деп жазып алабыз экинчи бөлчөктү. Андан кийин жалпы бөлүмгө келтиребиз. Жалпы бөлүмүбүз биздики 1 минус x'тин кубу. Формула боюнча ал 1 плюс x квадрат 1 минус x болуп ажырайт. 1дин үстүнө биз 1 плюс x квадратты беребиз. Анда бизде 3 минус x минус x квадрат барабар болот. Окшош мүчөлөрүн жыйнагандан кийин биздики предел 2 минус x квадрат бөлүм ошол бойдон жазабыз. Мындан минусын чыгарсак x квадрат плюс x минус 2ге барабар. Веттин теоремасы боюнча тамырларын тапсак, бул минус 2 менен 1ге барабар. Ажыратып алабыз жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө. Анан мындан x минус 1 менен x минус 1ди кыскартып туруп, x'тин ордуна 1ди койсок, 1 кошулган 2 3кө барабар. 1 плюс 1 плюс 1 дагы 3кө барабар. Демек минус жыйынтыгында 1ге барабар болот. Пределди чыгаргыла. Бул түйүндөшүнө көбөйтүп жана бөлүү жолу менен чыгарабыз. Демек түйүндөшүн плюсу менен көбөйтөбүз, кайра ошого эле бөлөбүз. Биринчи алымындагы 2 кашша бизге а квадрат минус б квадратты берет. Башкача айтканда биз квадраттык тамырдан бошойбуз. X квадрат плюс 1 минус x квадрат. Мында x квадрат менен x квадрат жоюшат дагы 1 калат. Ал эми бөлүмү ошол бойдон жазылат. Эми x'тин ордуна чексизди койсок, 1 бөлүнгөн чексиз болот. Анткени мындай баарды кошкондо чексиз. Ал эми 1ди чексизге бөлсөк 0ду берет. Эми экинчи универсалдык пределди карайлык. Биз лекциядан бул пределдин далилдешин, эки учурун караганбыз. Эми ушул эки учуруна мисалдарды карайлы. Бизге төмөнкү предел берилсин. Предел x чексизге умтулат, 2 плюс x бөлүнгөн 3 минус x даражасы x. Бул пределди чыгарыш үчүн биз мына экинчи универсалдык пределин колдонобуз. Ал үчүн бул жерде бизде 1 кошулган 1 бөлүнгөн x даражасы бөлүмүндө кандай сан турса ошондой болуш керек. Демек биз ушундай түргө келтиргенге аракет кылабыз. Ал үчүн биз пределди чыгарыш үчүн 1ди кошобуз, кайра 1ди кемитебиз. Берден 1дин үстүнө жалпы бөлүм беребиз 3 минус x'ти. Андан кийин алабыз 1 плюс 2 плюс x минус 3 плюс x бөлүнгөн 3 минус x'ка. Топтосок 2x минус 1 бөлүнгөн 3 минус x даражасы x болот. Эми бөлүмү алымы 1ге барабар болуш керек. Алымда туйтманы бөлүмүнө өчүрсөк, биздики төмөнкү туйтма пайда болот. Мында даражасы ени бериш үчүн даражасы мына 3 минус x бөлүнгөн 2x минус 1ге барабар болуш керек. Өзүбүз эле жазып алабыз. Анан өзгөрүү болбош үчүн ушунун өз ара тескерисин жазып аласыз. Себеби ал жоюлуп кетет да, эч кандай өзгөрүү жок. Анан өзүбүздүн x'ыбызды көбөйтөбүз. Мында бул кашшадагы туйунтма биздики ени берет. Ал эми үзгүлтүксүз функция болгондуктан биз пределди анын даражасына жазып алсак болот. Демек даражасына предел жазабыз да калган x менен берилген туйтманы жазып алабыз. Демек даражасында 2x квадрат минус 2 3 бөлүнгөн x'ка. Мында x чексизге умтулгандан кийин биз x'тин эң жогорку даражасына бөлөбүз. X квадратка
bölgönden keyin bizde 2 minus 1 bölüngön x, 3 bölüngön x kvadrat minus 1 bölüngön x bolot. Orduna çeksizdi koysok, anda birden bizde 2 bölüngön 0 bolup kalat. Al emi 2'nin 0'ga bölgönden çeksiz. Y'nin çeksizинчи darajası çeksizdi beret. Tömönkü predeldi de karap görölük. Mında predel x çekske umtulat 1 plus 1 bölüngön x'in darajası x plus 5. Darajaların kasiyetin koldonup biz sumanı köýtü türüne jasa alabız. Mında dagı predelin kasiyetin koldonup köýtünün predeli predellerin köýtünün üstüne barabar eken bilebiz. Dagı her bir predel özünçö çıkarsak bu y'ni beret. Al emi ekinci predel çeksizge umtulganda bu 0'du beret. Dagı 1'din 5. darajası 1. Oşunda y köýtülgön 1 bu barabar y'ge. Emi çiğintik çıgaraylık. Demek ikinci universaldık predellerdi çıkarış üçün biz formulaga alıp kelgen hareket kılat ekenbiz. Mına mesel bugün biz çeksiz bölüngön çeksiz, 0 bölüngön 0, çeksiz minus çeksiz, ikinci universaldık predellerden çıkarı utmalarını karadık. Emi uşul ele karagan misaldarga öz aldınca iş. Bu öz alınca iş variantlar boyunca. Birinci variant predelde çıkarasınlar. Çeksiz bölüngün çeksiz uçuru. İkinci predelimiz x 1'ge umtulat. Mında 0 bölüngün 0 anıksızlık boluşu mümkün. Oruna koyup düzden düz çıkarışlar mümkün. Üçüncü predeli bu irrasyonaldık tuyutma. Dördüncü predel dağı irrasyonaldık tuyutma. Beşinci predelimiz ikinci universaldık predelge. Altıncımız çeksiz minus çeksiz anıksızlıkka. Yedinci predelimiz dağı universaldık predelimizge. Sekizincimiz çeksiz ke umtulgan uçuru. Toğuzuncu predelimiz irrasyonaldık uçuru. Uşunda elle tapşırmalar ikinci variantga. Birinci tapşırmağız, ikinci tapşırmağız, üçüncü tapşırmağız, dördüncü, beşinci, altıncı, 7, 8, 9. Emese balдар mına bugünkü praktikal sağız uşu menen ayaktadı. Köngül burganыңarga rahmat. Emki jolukkanга чейин сак саламатта